ایران کے ملک کا بادشاہ بے حد شریف اور نیک دل انسان تھا۔ جو بھی بادشاہ کے دربار میں آتا وہ اپنی خواہشات پوری کر کے جاتا۔ اس بادشاہ کی رعایا بادشاہ سے بے حد محبت کرتی تھی اور بادشاہ بھی اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ سخاوت کرنے والوں میں سے تھا اور پورا ملک بادشاہ کی سخاوت کی بے حد تعریف کیا کرتا تھا۔ رعایا اپنی بادشاہ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ رعایا اکثر باتیں کرتی کہ یہ بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کی نعمت ہے جو ہمارا اس قدر خیال رکھتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنی دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا، وہ آدمی بے حد ادب سے بادشاہ کے قریب آیا اور کہنے لگا، اگر آپ اتنے ہی نیک دل انسان ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ 3 دن کے لیے اپنی حکومت میرے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ بات سنی، بادشاہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ حیرت سے کبھی اس شخص کا چہرہ دیکھتے اور کبھی بادشاہ کی طرف دیکھتے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور نیچے آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ 3 دن کی حکومت یہ شخص سنبھالے گا اور یہ ہمارا حکم ہے، کسی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے محل چلا گیا۔ وہ شخص جس نے یہ سوال کیا تھا وہ بادشاہ کی جگہ بیٹھ گیا اور بادشاہ کی طرح حکومت کرنے لگا۔ وہ شخص 3 دن تک بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ 3 دن تک وہ بھی انصاف سے حکومت کرتا رہا، لوگوں کے فیصلے سنتا رہا اور اپنے فیصلے سناتا رہا۔ جیسے ہی 3 دن کی مدت پوری ہوئی تو بادشاہ دوبارہ سے اپنے دربار میں آیا۔ وہ شخص بادشاہ کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں تو آپ کی سخاوت کا امتحان لینے آیا تھا، لیکن میں نے جتنا سن رکھا تھا آپ نے تو اس سے بھی زیادہ ثابت کر دیا۔ لیکن اب میں یہ تخت چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لوگ آپ کو خدا کا بندہ اور خدا کا دوست کہتے ہیں۔ میں آپ کو اسی خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ تخت و تاج ہمیشہ کے لیے میرے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، بادشاہ بھی اللہ والوں میں سے تھا، اس نے بغیر کوئی لالچ کیے فوراً ہی جواب دیا، سنبھال لو یہ تخت و تاج، ہم تمہیں اللہ کی راہ میں تحفہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے محل واپس آیا اور سارا قصہ ملکہ کو سنا دیا۔ ملکہ بھی رحم دل اور اللہ والوں میں سے ایک تھی، اسے بھی اس فیصلے پر کوئی بھی اعتراض نہ تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک 7 سال کا تھا اور دوسرا 10 سال کا تھا۔ بادشاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑا، ملکہ کو ساتھ لیا اور محل سے روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران بادشاہ یہی بات سوچ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں اب زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اللہ کی ذات بے حد رحیم ہے، اب دیکھتا ہوں اللہ مجھے کس طرف لے جاتا ہے۔ بادشاہ ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ تھا، ساتھ میں ملکہ اور بچے بھی موجود تھے۔ کیا ہی وہ وقت تھا کہ بادشاہ اپنی شاہی سواری پر سفر کیا کرتا تھا، آگے پیچھے سپاہیوں کی ریل پہ رہا کرتی تھی، اور اب کہاں بادشاہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انجان راہوں پر تھا۔ ایک انجان شخص کو اپنی پوری سلطنت اس نے دے دی تھی۔ بادشاہ کو اپنے فیصلے پر کوئی بھی ندامت نہیں تھی، کیونکہ بادشاہ جانتا تھا کہ جس رب نے اسے وہ سب کچھ دیا تھا وہ اسی کے نام پر ہی ایک شخص کو دے کر آ گیا ہے، اور بے شک رب بہترین وسیلے بنانے والوں میں سے ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسے اس کا رب اس طرف لے جائے گا جہاں پر اسے بہتر سے بہترین مل جائے گا۔ بادشاہ، ملکہ اور بچے پیدل چل رہے تھے، ان کے پاس کوئی بھی سواری موجود نہ تھی۔ کبھی راستے میں کہیں انہیں کچھ کھانے کو مل جاتا اور کبھی بھوکے ہی وہ اپنا سفر جاری رکھتے۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد بادشاہ ایک شہر میں پہنچ گیا اور بادشاہ نے وہاں پر اپنی رہائش رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ ایک سرائے میں ٹھہرا تھا اور اسی سرائے میں ایک تاجر بھی آ نکلا۔ یہ تاجر اپنا مال بیچتے ہوئے اور اس شہر کی سیر کرتے ہوئے اس طرف آن پہنچا تھا۔ تاجر کی نظر جیسے ہی ملکہ پر پڑی تو وہ فوراً ہی سمجھ گیا کہ یہ عورت کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تاجر سوچنے لگا، اگر میں اس عورت سے شادی کر لوں تو مجھے بہت ہی اچھی بیوی مل جائے گی۔
اور میرا نام ایک بڑے خاندان سے جڑ جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ تاجر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے دوسرا کوئی جواب تو نہیں دیا، ہاں اتنا کہا کہ نہیں، تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی۔ تاجر بے حد اصرار کرنے لگا اور کہنے لگا، میرے پاس بہت سی مال و دولت ہے، اگر تم میرا اس سے رشتہ کروا دو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ لیکن بادشاہ تو اللہ والا تھا، اس کے دل میں ذرا بھی لالچ نہ تھا، اور ویسے بھی یہ ملکہ بادشاہ کی بیوی تھی۔ بادشاہ نے آخر سچ بتا ہی دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس لیے تم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ تاجر نے اب کوئی درمیان کا راستہ اختیار کرنے کی سوچی اور کہنے لگا، یہاں تھوڑا آگے چل کے میرا قافلہ رکا ہوا ہے، میری بیوی بے حد بیمار ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنی بیوی کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ آپ کی بیوی میری بیوی کی دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ قافلے میں سبھی مرد موجود ہیں اور میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی مرد میری بیوی کے قریب آئے، بے شک علاج کے غرض سے ہی ہو۔ اگر تم اپنی بیوی کو بھیج دو تو مجھے یقین ہے میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی اور اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ بادشاہ نے اور ملکہ نے جب یہ بات سنی تو انہیں لگا کہ انہیں پھر سے ایک نیکی کا موقع مل رہا ہے، انہیں لازمی یہ نیکی کرنی چاہیے۔ یہی سوچتے ہوئے بادشاہ نے ملکہ کو اجازت دے دی اور ملکہ اس سوداگر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی ملکہ اور سوداگر اس سرائے سے باہر نکلے تو سوداگر کہنے لگا، قافلہ کافی دور کھڑا ہے، تم میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تاکہ ہم جلدی پہنچ سکے۔ ملکہ ایک نیک دل عورت تھی، اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے پیدل چلتے ہوئے ہمیں دیر ہو جائے اور اس کی بیوی کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، اس لیے وہ تاجر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ سوداگر جب اپنے قافلے کے قریب پہنچا تو اس نے قافلے کو اشارہ کیا اور اپنے گھوڑے کی رفتار مزید تیز کر دی۔ اب ملکہ کو شک ہوا اور ملکہ نے بہت شور مچایا، بہت چیخی چلائی، لیکن کوئی بھی وہاں پر موجود نہ تھا جو ملکہ کی فریاد سن سکتا۔ وہ ملکہ کو گھوڑے پر بٹھائے کسی دوسرے علاقے میں لے کر چلا گیا اور دوسری طرف بادشاہ اور اس کے بچے ملکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت دیر گزرنے کے بعد بھی جب ملکہ واپس نہ آئی تو بادشاہ کو اب پریشانی ہونے لگی۔ بادشاہ نے بھی اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑا اور اس طرف روانہ ہو گیا جس طرف یہ قافلہ گیا تھا۔ بادشاہ کافی دور تک اس قافلے کے آثار ڈھونڈتا رہا لیکن بادشاہ کو کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ بادشاہ تو پہلے بھی ایک آزمائش سے گزر رہا تھا، بادشاہ تو پہلے ہی نڈھال ہو چکا تھا، نہ تو اس کے پیروں میں چلنے کی سکت تھی اور نہ ہی ملکہ کو کھونے کا حوصلہ تھا۔ اسی طرح بادشاہ نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور اس راستے پر آہستہ آہستہ قدم رکھتا گیا جس طرف یہ قافلہ گیا تھا۔ اسی طرح چلتے چلتے بادشاہ راستہ بھٹک گیا اور جس راستے پر بادشاہ جا رہا تھا اس راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اب بادشاہ بے حد پریشان ہوا کہ اتنا بڑا دریا ہے، نہ تو کشتی ہے اور نہ ہی کوئی ملاح ہے، میں کس طرح سے اتنا بڑا دریا پار کروں گا۔ آخر بادشاہ نے یہ سوچا کہ وہ اس دریا سے تیرتا ہوا اس پار نکل جائے گا، پہلے وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو دریا کے اس پار چھوڑ آئے گا اور اس کے بعد اپنے بڑے بیٹے کو بھی دریا کے پار لے جائے گا۔ لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ بادشاہ ابھی چھوٹے بیٹے کے ساتھ دریا کے درمیان میں پہنچا تھا کہ اچانک سے ایک طوفان آ گیا۔ بادشاہ ابھی خود کو سنبھال بھی نہ پایا تھا کہ بیٹے کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ دریا میں بہہ گیا۔ بادشاہ نے جب پلٹ کر بڑے بیٹے کی طرف دیکھا تو اسے بھی ایک بھیڑیا لے جا چکا تھا۔ بھیڑیا نے اس پر ایک حملہ کیا اور اس کے بعد اسے وہاں سے غائب کر لیا۔ بادشاہ آخر گرے ہوئے دل سے تیرتا ہوا دریا کے اس پار پہنچ گیا۔ کنارے پر پہنچ کر بادشاہ بے حد رونے لگا اور اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ نیکی کرنے کے چکر میں اس کے ہاتھ سے اس کی ملکہ بھی جاتی رہی اور دونوں بیٹوں سے بھی ہاتھ دھو لیے۔ اے میرے مالک، تو ہی غیبی مدد بھیج، بے شک تو ہی غیبی مدد بھیجنے والوں میں سے ہے۔ ساتھ ساتھ بادشاہ یہ دعائیں بھی کرتا جا رہا تھا اور چلتا بھی جا رہا تھا۔ بھوک پیاس سے نڈھال بادشاہ آہستہ آہستہ پیر بھرتا ہوا
ایک شہر میں جا پہنچا۔ اس شہر میں کافی شور و غل محسوس ہو رہا تھا۔ دراصل اس شہر کا بادشاہ وفات پا چکا تھا اور وہاں کی رسم تھی کہ جب بھی کوئی بادشاہ وفات پا جاتا تو یہاں کی رعایا ایک عقاب کو چھوڑ دیتی۔ یہ عقاب اڑتا ہوا جس بھی انسان کے کندھے پر بیٹھ جاتا تو اسے بادشاہ بنا دیا جاتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ عقاب اڑتا ہوا بادشاہ کے کندھے پر آن بیٹھا۔ فوراً ہی لوگ بادشاہ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ چلیے اور چل کے اپنا تخت سنبھالیے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی اور مقصد سے نکلا ہوں، مجھے اپنا وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ اب تو جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کو بالکل بھی ان چیزوں کا لالچ نہیں ہے تو وہ لوگ اور بھی اصرار کرنے لگے کہ نہیں، آپ ہی یہ ملک سنبھالیے، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں۔ لوگوں کے اس قدر اصرار کرنے پر بادشاہ بھی تخت پر آن بیٹھا۔ بادشاہ کیونکہ پہلے ہی فطرتاً بہت ہی رحم دل تھا، یہاں پر بھی وہ بے حد انصاف سے کام لیتا، رعایا کا بے حد خیال رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ نے بہت جلد رعایا کے دل میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ لیکن بادشاہ اپنی بیوی اور بچوں کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ اب دوسری طرف کا احوال سنیے۔ جس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، اسی جنگل میں ایک آدمی بھی شکار کی غرض سے اسی طرف آ رہا تھا۔ اس آدمی نے بھیڑیے کو تیر مارا۔ بھیڑیا فوراً ہی بچے کو چھوڑ کر وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور وہ شخص اس بچے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ یہ شخص پہلے سے ہی شادی شدہ تو تھا لیکن اس کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا۔ ایسے میں اسے لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے اسے کوئی تحفہ مل گیا ہے۔ اور دوسرا بچہ جو کہ دریا کے طوفان میں بہہ گیا تھا، بادشاہ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، وہاں پر مچھیروں نے جال لگایا ہوا تھا۔ یہ بچہ جال میں آ گیا تو ایک مچھیرا اس بچے کو اپنے گھر لے گیا اور اپنے اولاد کی طرح اس بچے کی پرورش کرنے لگا۔ یہ دونوں شخص بھی اسی شہر کے رہنے والے تھے جس شہر کا بادشاہ اب مالک بن چکا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے اس عمر کے بچے چاہیے جو کہ ذہین ہو اور مجھ سے بیٹھ کر باتیں کریں۔ اگر وہ مجھ سے باتیں کریں گے میری دل جوئی ہوگی اور اس طرح مجھے اپنے بیٹوں کی یاد بہت کم آئے گی، ورنہ حال یہ ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے درد میں گھل گھل کر مر جاؤں گا۔ وزیر نے علاقے کے تمام بچوں کو جمع کر لیا۔ ان بچوں میں بادشاہ کے 2 بیٹے بھی موجود تھے۔ وزیر نے مختلف طرح کے سوال کیے اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہی 2 بچے ان سوالوں پر پورے اتر سکے۔ وزیر بے حد خوش ہوا اور ان بچوں کو لے کر محل آ گیا۔ بچے اب بڑے ہو چکے تھے اور بادشاہ کا حلیہ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے بچوں نے اپنے والد کو نہ پہچانا اور بادشاہ نے اپنے ہی بچوں کو نہ پہچانا، کیونکہ بچے اب بڑے ہو چکے تھے اور شاید اس میں خدا کی کوئی حکمت تھی جو اس طرح سے ایک دوسرے پر پردہ پڑ گیا تھا۔ بادشاہ ان بچوں سے باتیں کرتا رہتا اور آہستہ آہستہ بادشاہ کو ان بچوں سے بے حد محبت ہو گئی۔ بادشاہ ان بچوں سے جو بھی سوال کرتا، یہ بچے اس قدر ذہین تھے کہ ہر بات کا فوراً ہی جواب دے دیتے۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے وزیر کو بے حد سونے اور اشرفیوں سے ناپ دیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں یہ بچے ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ محل میں رہیں تاکہ جب بھی میرا دل کرے میں ان بچوں کو دیکھ لیا کروں اور ان سے باتیں کر لیا کروں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے میرے بیٹے واپس مل گئے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سوداگر جو ملکہ کو اپنے ساتھ دھوکے سے لے گیا تھا، ایک بار پھر سے تجارت کی غرض سے اسی شہر میں آ نکلا۔ اب تک وہ ملکہ سے نکاح کرنے میں ناکام رہا تھا کیونکہ ملکہ بھی ایک نیک دل نیک خاتون تھی۔ سوداگر نے ملکہ کو بے حد مارا پیٹا، اسے ڈرایا دھمکایا، لیکن ملکہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت ایک آدمی کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح پر نکاح کر لے، اس لیے ابھی تک یہ سوداگر ناکام رہا تھا۔ ہر وقت کی مار اور خوف، بادشاہ کی جدائی اور اولاد کا غم، ملکہ کی حالت دیوانوں سی ہو گئی تھی۔
اسے دیکھنے والا کوئی بھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کسی عرصے میں کہیں ملکہ رہی ہوں گی، بلکہ جو بھی دیکھتا اس کے ذہن میں یہی خیال جاتا کہ یہ عورت کوئی پاگل ہے۔ یہ سوداگر بھی جہاں بھی جاتا اس ملکہ کو اپنے ساتھ رکھتا اور اسے ایک کمرے میں قید کر دیتا۔ سوداگر پہلے بھی اس شہر میں آیا جایا کرتا تھا اور بادشاہ سے تجارت کی چیزیں خریدتا اور بیچتا۔ اس طرح وہاں کی رعایا بھی اس سوداگر کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ایک دن یہ سوداگر محل میں آن پہنچا تاکہ وہ جا کر بادشاہ کا افسوس کر سکے، لیکن وہاں کے وزیر نے بتایا کہ نیا بادشاہ تخت پر بیٹھ چکا ہے۔ یہ بادشاہ پہلے بادشاہ سے مزید اچھا ہے، رعایا کا بے حد خیال رکھتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، اور سب سے اچھی بات اس میں ذرا بھی لالچ نہیں ہے، یہ اپنی ذات پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتا۔ سوداگر نے جب یہ بات سنی تو سوداگر نے بہت سے تحفے اس وزیر کے ہاتھ بادشاہ کی طرف بھجوا دیے۔ آخر ایک دن یہ سوداگر بادشاہ سے ملنے کی غرض سے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ روپ بدل جانے کی وجہ سے سوداگر نے بادشاہ کو بھی نہ پہچانا اور بادشاہ نے سوداگر کو نہ پہچانا۔ بادشاہ اور سوداگر میں کچھ ایسی بات چیت شروع ہو گئی کہ سوداگر گھنٹوں بادشاہ کے پاس بیٹھ کر مختلف قصے کہانیاں سنایا کرتا اور بادشاہ کا بھی دل بہل جاتا اور اس طرح وقت چلتا رہا۔ ایک دن سوداگر کو بادشاہ کے محل میں کچھ دیر ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ آج کی رات یہیں پر قیام کرو، صبح ہوتے ہی بے شک یہاں سے روانہ ہو جانا۔ سوداگر موقع پاتے ہی بادشاہ سے کہنے لگا مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے بھی یہ بات دیکھی ہے کہ تم اکثر پریشان رہتے ہو، آخر تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ سوداگر کہنے لگا میری بیوی پاگل ہو چکی ہے اور مجھے ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں میری بیوی اکیلے پن میں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے یا کہیں بھاگ نہ جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے گھر کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ملازمہ رکھ دیتے ہیں، یہ کام کسی ملازمہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ بادشاہ کے خیال میں یہ نوجوان لڑکے جو اب اس کے پاس موجود تھے ان سے بڑھ کر کوئی بھی قابل اعتماد نہ ہو سکتا تھا۔ بادشاہ نے ان دونوں لڑکوں کی ڈیوٹی اس سوداگر کے گھر کے باہر لگا دی۔ دونوں لڑکوں نے بادشاہ کا یہ حکم خوشی خوشی مان لیا اور وہ سوداگر کے گھر کے باہر پہرا دینے لگے۔ دونوں لڑکے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ آدھی رات کو چھوٹے لڑکے کو نیند آنا شروع ہو گئی تو بڑا لڑکا کہنے لگا یہ غلط بات ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں سو جائیں اور کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاگل عورت اس خیمے سے فرار ہو جائے اور بادشاہ سلامت ہم پر ناراض ہو جائیں۔ چھوٹے لڑکے نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں جاگنا چاہیے، آپ ایسا کرو مجھے کوئی کہانی سناؤ تاکہ مجھے نیند نہ آئے۔ بڑے لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی زندگی کی ایک کہانی سناتا ہوں، نیند تو کیا بھوک پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑا لڑکا اپنی کہانی سنانے لگا کہ بادشاہ کے ہم دو بیٹے تھے، میرے والد نے اپنی پوری بادشاہت ایک انجان شخص کو دے دی اور ہم ایک گاؤں کی طرف آن نکلے۔ وہاں پر ایک سوداگر آ گیا اور اس نے دھوکے اور چلاکی سے ہماری والدہ کو ہم سے الگ کر لیا۔ اس طرح میرے والد صاحب یعنی کہ بادشاہ سلامت میری ماں کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ اسی طرح ہم ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے تو میرے والد نے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے چھوٹے بھائی کو دریا کے پار چھوڑ کر اس کے بعد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ ابھی میرے والد صاحب دریا کے درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ یکایک ایک طوفان نے آن لیا۔ میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے والد کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ لہروں کے سپرد ہو گیا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس نے مجھے اپنے منہ میں اٹھا لیا۔ مجھے وہ بھیڑیا جنگل میں لے گیا اور میرا چھوٹا بھائی دریا میں گر گیا۔ ایک تیر انداز آدمی جو خوش قسمتی سے اس وقت جنگل میں موجود تھا، اس نے مجھے اس بھیڑیے سے بچا لیا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس آدمی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے مجھے بہت ہی پیار سے اپنی اولاد بنا کر رکھا۔ یہ کہانی سنتے ہی چھوٹے لڑکے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
اور وہ بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ گیا۔ وہ کہنے لگا، میرے بھائی، دریا میں بہنے والا آپ کا چھوٹا بھائی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ مجھے بھی ایک مچھیرے نے پکڑ لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ دونوں بھائی آپس میں باتیں کرتے رہے اور روتے رہے۔ دونوں کو ہی اس بات کا غم تھا کہ پتہ نہیں اس وقت ملکہ کہاں ہے اور بادشاہ کہاں ہے۔ اس خیمے کے اندر موجود عورت بھی بڑے ہی غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آخر وہ عورت خیمے سے باہر نکلی اور کہنے لگی، وہ ملکہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں اور تم دونوں میرے بیٹے ہو، اور میں اسی سوداگر کی قید میں ہوں جس کے کہنے پر اس وقت تم لوگ یہاں خیمے کے باہر کھڑے پہرا دے رہے ہو۔ دونوں لڑکوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً جا کے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ کو اس بات کا علم تو نہ تھا کہ یہ دونوں لڑکے میرے بیٹے ہیں اور اس خیمے میں قید عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ملکہ ہے، لیکن بادشاہ نے جب یہ خبر سنی کہ وہ عورت ان کی ماں ہے اور یہ دونوں بھائی ہیں، بادشاہ کو اس قصے میں دلچسپی محسوس ہوئی اور بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ اس پورے مسئلے کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اس عورت کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ وزیر گیا اور ملکہ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ملکہ نے جیسے ہی بادشاہ کو دیکھا تو فوراً ہی پہچان گئی۔ ملکہ فوراً ہی بھاگ کر بادشاہ کے قدموں میں گر گئی اور بادشاہ کو رو رو کر ساری کہانی سنا دی۔ دونوں لڑکوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی والد ہیں، وہ بھی بھاگ کر بادشاہ کے گلے لگ گئے اور دونوں نے اپنی اپنی کہانی سنا دی کہ کس طرح سے بھیڑیے کے منہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کی، اور دوسرے بیٹے نے بھی بتا دیا کہ کس طرح سے اس مچھیرے کو اللہ نے اس کی زندگی کا وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ بادشاہ اللہ کی رضا پر بے حد خوش تھا کہ اللہ نے اسے دوبارہ سے بادشاہت بھی نصیب کر دی تھی اور اس کی بیوی اور بچے بھی اس سے ملوا دیے تھے۔ بادشاہ نے پھر سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، لیکن اس سے پہلے بادشاہ نے اس سوداگر سخت سے سخت سزا دلوانے کے بعد اسے ایک کال کوٹھڑی میں ہمیشہ کے لیے ڈلوا دیا جس نے اس کی بیوی پر اتنے ظلم کیے تھے۔ ملک شام کی شہزادی بے حد خوبصورت تھی لیکن بے حد مغرور بھی تھی۔ جب بھی شہزادی کی سواری راہ سے گزرتی تو سب لوگوں کے لیے ایک ہی حکم ہوتا کہ سب لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے اور جو راہگیر ہوتے وہ اوندے منہ لیٹ جاتے، اور جو بھی شہزادی کی یہ بات نہ مانتا اس کے لیے ایک ہی حکم ہوتا کہ اسے سرے بازار کھڑا کر کے لوہے کی سلاخ سے اس کی آنکھیں نکال لی جاتی۔ ایک روز اسی طرح شہزادی کی سواری بازار سے گزر رہی تھی کہ ایک بوڑھا ماہی گیر یعنی مچھلیاں پکڑنے والا اس راستے پر داخل ہو گیا۔ سواری تیزی سے آ رہی تھی، اس لیے ماہی گیر کو اتنا وقت ہی نہ مل سکا کہ وہ دوڑ کر دوسرے راستے ہو لیتا۔ ماہی گیر کے سر پر مچھلیوں سے بڑا ٹوکرا رکھا ہوا تھا جسے وہ کسی کی مدد کے بغیر سر سے اتار بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر اوندے منہ لیٹنے کے لیے زمین پر لیٹتا تو ساری مچھلیاں بیچ راہ ہی گر جاتی اور سڑک بند ہو جاتی۔ غریب ماہی گیر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اب کہاں جائے اور کیا کرے، لیکن کوئی بھی صورت نظر نہ آ سکی۔ سنگ دل شہزادی کے سنگ دل سپاہیوں نے اس بوڑھے کو سرے راہ کھڑے دیکھا تو فوراً ہی اس بوڑھے کو گرفتار کر لیا۔ شہزادی نے فوراً ہی سب کے سامنے اپنا حکم سنا دیا کہ اصول کے مطابق اس بوڑھے کی آنکھیں لوہے کی سلاخ سے 2 دن بعد پھوڑ دی جائیں۔ اس حکم کو سن کر سب نے اپنا سر جھکا لیا، لیکن بوڑھا ماہی گیر تھر تھر کانپنے لگا۔ ماہی گیر کہنے لگا، اے رحم دل شہزادی، میرے اوپر رحم کرو، میں ایک غریب ماہی گیر ہوں اور یقین کیجئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میری ضعیفی کا خیال کیا جائے۔ لیکن شہزادی نے اس بوڑھے ماہی گیر کی ایک بھی بات کا جواب نہ دیا، بلکہ اپنے سپاہیوں کی طرف منہ کر کے بولی کہ اس کم بخت کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی جائیں، اور سواری روانہ ہو گئی۔ غریب ماہی گیر روتا رہا، چیختا رہا، اور اس کے ہاتھ اس کے ٹوکرے کو نہ سنبھال سکے اور وہ سڑک پر گر گیا۔ شہزادی کے سپاہی نے
इस बूढ़े की पीठ पर एक डंडा मारा और कहा कि जंगली कहीं के, उठा इन मछलियों को, अच्छी भली साफ सुथरी सड़क को तूने खराब कर दिया। बूढ़ा थर थर कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी रवां थे। बूढ़ा कांपते हुए हाथों से मछलियां उठा उठाकर टोकरे में भर रहा था, लेकिन खौफ के मारे हालत ये थी कि बूढ़ा मछलियों को डाल तो टोकरे में रहा था लेकिन गिर जमीन पर रही थी। सिपाही पास खड़े इस बूढ़े को गालियां दे रहे थे। इसी वक्त एक नौजवान जिसकी उम्र 16-17 साल होगी इस तरफ आन पहुंचा। वो नौजवान इस बूढ़े पर तरस खाते हुए मछलियां उठाकर टोकरे में भरने लगा। सिपाहियों को ये बात भी बहुत बुरी लगी और वो लड़के से कहने लगे, तुझे किसने कहा है कि इस बूढ़े की आके मदद कर? लड़का खड़ा हुआ और कहने लगा, किसी गरीब बूढ़े इंसान की मदद करना क्या जुर्म है? दो सिपाही आगे बढ़े, एक ने इस लड़के के गाल पर थप्पड़ रसीद किया और दूसरा कहने लगा, 2 टके का छोकरा अब हमें कानून सिखाएगा, चल यहाँ से निकल, अपना रास्ता ले। लड़का वहां से जाने लगा तो पलट कर कहा कि शाही कुत्तों, देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी मलका को भी। ये कहकर लड़का वहां से चला गया और सिपाही थे कि दांत पीसते रह गए। बूढ़े माहीगीर ने जाते हुए लड़के को इस तरह से देखा जैसे कह रहा हो, खुदा तेरी जुबान मुबारक करे और तू गरीबों का हमदर्द साबित हो। बूढ़े ने जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरे में भर दी और सिपाही इस बूढ़े को अपने साथ ले गए। शहजादी जब सैर करने के बाद अपने महल में पहुंची तो शहजादी की खास कनीज बोली कि शहजादी साहिबा, मुझे तो उस बूढ़े माहीगीर पर तरस आ रहा है, आप उस बूढ़े पर रहम करें और अपना हुक्म वापस ले लीजिए। लेकिन शहजादी बोली कि हरगिज नहीं, तीर कमान से निकलने के बाद वापस कभी भी नहीं आता। कनीज खामोश हो गई क्योंकि वो जानती थी कि तकरार का मतलब है कि मुझे भी कोई सजा दे दी जाएगी, लेकिन दिल ही दिल में वो दुआ भी कर रही थी कि खुदा करे कोई सूरत निकल आए और माहीगीर की आंखें सलामत रहें, वरना वो बूढ़ा बेचारा अपाहिज होकर रह जाएगा। इस शहजादी का महल बादशाह के महल से अलग था और चारों तरफ पहरा रहता था। इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसलिए शहजादी बड़ी ही शान से अपने महल में अलग कमरे में सोया करती थी। इस रात भी वो अपने कमरे में अकेली सो रही थी कि वो लड़का जिसने सिपाहियों को धमकी दी थी एक खिड़की से अंदर आन घुसा। लड़का छुपकर एक कोने में खड़ा हो गया और हर चीज को बड़े ही गौर से देखने लगा। उसने देखा कि कमरे के दरमियान में एक बहुत बड़ा गुलदान रखा हुआ है जिसमें हर तरह के फूल सजे हुए हैं। उन फूलों के दरमियान में एक सुर्ख रंग का बहुत बड़ा हीरा रखा हुआ है और उस हीरे की रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो चुका है। वैसे तो कमरे में हर चीज ही बहुत निराली और आलीशान थी, लेकिन इस हीरे में जो चमक थी वो किसी भी चीज में मौजूद ना थी। लड़के ने जल्दी से वो हीरा उठाया और वहां से रवाना हो गया। देखते ही देखते पूरा कमरा तारीकी में डूब गया, लेकिन लड़का था कि वहां से जा चुका था। रात के पिछले पहर जब शहजादी की आंख खुली तो उसे अपने कमरे में अंधेरा महसूस हुआ। शहजादी बड़ी ही मुश्किल से एक एक चीज को टटोलती हुई उस जंजीर तक आन पहुंची जिसे बजाने से महल की छत पर रखा हुआ घड़ियाल बज जाया करता था। शहजादी ने इस जंजीर को जोर जोर से अपनी तरफ खींचा और पूरे महल में इस घड़ियाल की आवाज गूंजने लगी। तमाम गुलाम, बांदियां और कनीजे घबरा कर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। दूसरी तरफ बादशाह भी घबरा कर उठ गया और मलका भी दिल पर हाथ रखते हुए खड़ी हो गई और कहने लगी, अल्लाह खैर करे, इस वक्त क्या मुसीबत आन पहुंची है। मलका और बादशाह तेज तेज कदम बढ़ाते हुए शहजादी के महल की तरफ आन पहुंचे। वहां पर पहुंचकर मलका और बादशाह ने देखा कि शहजादी बिगड़ रही थी और तमाम गुलाम हाथ बांधकर खड़े थे और वो कह रहे थे, शहजादी साहिबा, हमने महल में दाखिल होते किसी को नहीं देखा। बादशाह आगे बढ़ा और शहजादी से पूछने लगा, यहाँ पर क्या हुआ है और क्या चीज गायब हो चुकी है। शहजादी कहने लगी, अब्बा हजूर, मेरे कमरे का हीरा गायब है, लेकिन ये सब लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर किसी को आते नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर सिपाहियों को कहा कि बेहतर है तुम लोग जाओ और चोर को तलाश करो, अगर चोर ना मिल सका तो तुम सबको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के वहां से रवाना होने के बाद मलका कहने लगी, मुझे यकीन है कि इनमें से कोई भी चोर नहीं है, बल्कि चोर बाहर से आया है, इसलिए बेहतर है सुबह होते ही आप ऐलान करवा दीजिए
کہ चोर को पकड़ने के लिए एक भारी इनाम रख दिया गया है। बादशाह खामोशी से ये सब बातें सुन रहा था, क्योंकि उसकी रियासत में पहली बार ये चोरी हुई थी और उसकी अपनी ही बेटी के कमरे से हुई थी। इसलिए गर्दन लटकाए बादशाह अपने महल की तरफ वापस रवाना हो गया। सुबह होते ही बादशाह ने ये ऐलान करवा दिया कि शहजादी का गुमशुदा हीरा जो भी तलाश करके ले आएगा या उस चोर को तलाश करके ले आएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मामूल के मुताबिक बादशाह अपनी दरबार में बैठे लोगों की फरियादें सुन रहा था कि दरबार में एक नौजवान लड़का दाखिल हुआ। बड़ी ही दलेरी से बादशाह के सामने जाकर सलाम किया तो बादशाह कहने लगा, तुम कौन हो और कहां से आए हो और क्या चाहते हो? लड़का कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं ऐलान के मुताबिक शहजादी का गुमशुदा हीरा भी लेकर आया और मुंह मांगा इनाम भी वसूल करके जाऊंगा। बादशाह ने कहा, शाबाश, कहाँ है वो हीरा? तो लड़के ने निहायत ही अदब से वो हीरा बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब बताओ क्या चाहते हो? लड़के ने कहा कि परसों ही शहजादी ने एक बूढ़े गरीब माहीगीर की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया है। मैं चाहता हूँ वो हुक्म वापस लिया जाए और उन 5 सिपाहियों की पीठ पर भी 5-5 कोड़े लगवाए जाएं, जिन सिपाहियों ने माहीगीर को गिरफ्तार किया और मुझे गालियां भी दी थी। बादशाह ने हैरान होते हुए कहा कि तुम्हारा उस बूढ़े माहीगीर से क्या ताल्लुक है? लड़के ने कहा कि कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसकी बुढ़ापे, उसकी गरीबी और उसकी हालत देखकर मुझे उस पर रहम आता है। बादशाह ने वजीर को पास बुलाया और कहा कि उस बूढ़े माहीगीर को आजाद कर दो और जो भी सिपाही उस दिन शहजादी के साथ थे उन 5 की पीठ पर 5-5 कोड़े भी लगवाओ और इस नौजवान लड़के को भी गिरफ्तार कर लो। लड़के ने हैरान होते हुए बादशाह की तरफ देखा और कहा कि बादशाह सलामत, आखिर मेरा क्या कसूर है? बादशाह ने कहा कि चोरी, तुमने ये हीरा शहजादी के कमरे से चुराया है, इसलिए तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। लड़के ने कहा कि लेकिन मैंने तो माहीगीर को छुड़वाने के लिए ये चोरी की थी। बादशाह ने कहा कि अब सफाई की जरूरत नहीं है, चोरी साबित हो चुकी है, लिहाजा तुम्हें सजा भी दी जाएगी। लड़के ने कहा कि अगर मुझे कैद किया गया तो मैं आपका ताज चोरी करूंगा, लेकिन आप मुझे नहीं पकड़ सकेंगे। बादशाह ने कहा कि नादान लड़के, तुम बेवकूफों वाली बातें ना करो। और फिर साथ ही बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़के को फौरन ही कैद खाने में डाल दिया जाए। सब सिपाहियों को 5-5 कोड़े भी लगवा दिए गए और वो हीरा बादशाह खुद अपनी बेटी के पास लेकर गया। शहजादी ने जैसे ही वो हीरा देखा तो बेहद खुश हुई और अपने वारिस से कहने लगी, अब्बा हुजूर, इस हीरे के चोर को सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। बादशाह ने कहा कि बेटा, हमने उसे कैद खाने में डाल दिया है और अब मैं सोच रहा हूँ कि कल रियाया के सामने उस लड़के के दोनों हाथ कटवा दिए जाएं, ताकि सब देखने वालों को इससे इबरत हासिल हो कि चोरी की क्या सजा होती है। शहजादी कहने लगी, अब्बा हुजूर, उस लड़के ने आपका ताज चोरी करने की भी धमकी दी है। बादशाह कहने लगा, उसके पास इतना वक्त ही नहीं है, ऐसा करने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। और फिर बादशाह अपने वजीर के पास गया और कहने लगा, आज रात ही पूरे शहर में मुनादी करवा दो कि शहजादी के कमरे से चोरी करने वाले लड़के के दोनों हाथ कल कलम कर दिए जाएंगे, लिहाजा सभी लोग जमा होकर ये तमाशा देखें। वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाकी ही ऐसा ही करना चाहिए। अगर इस लड़के को सजा ना दी गई तो कल को बड़ा होकर ये बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा और हमारी रियासत में भी चोरियां शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ये वजीर उस लड़के के पास गया और उसे कहने लगा, बहुत ही कम उम्री में तुमने ये हरकत की है, जिस वजह से तुम्हें अपने हाथों से हाथ धोने पड़ेंगे। कल ही तुम्हारे दोनों हाथ कलम कर दिए जाएंगे। लड़का जोर से हंसा और कहने लगा, इतनी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि रात को ही मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। वजीर ने लड़के की तरफ गौर से देखा और जहन में सोचा कि कैसी पागलों वाली बातें करता है, इस कैद खाने से निकलना भी कोई आसान काम है। वजीर दरोगा के पास आया और कहने लगा, आज की रात इस कैद खाने पर सख्त पहरा देना और हर तरफ अंधेरा कर देना, जिसकी वजह से ये लड़का कोई भी चीज ना देख सके और यहाँ से भागने की कोशिश भी ना करे। दरोगा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वजीर वहाँ से रवाना हो गया। सुबह होते ही वो वजीर इस लड़के को देखने के लिए कैद खाने में जा पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि बेड़ियां और हथकड़ियां तो जमीन पर मौजूद हैं, लेकिन चोर लड़का वहां पर नजर नहीं आ रहा। वजीर फौरन ही बाहर सिपाहियों के पास गया
और उन्हें खूब डांटते हुए कहने लगा, अगर सारी रात यहाँ पर सिपाहियों ने पहरा दिया तो वो लड़का यहाँ से किस तरह गायब हो गया। दरोगा कहने लगा, सरकार मैं खुद यहाँ पर रात को मौजूद था, वक्फे वक्फे से इस जगह को आकर देखता रहा, पूरी रात वो लड़का यहीं पर था। समझ में नहीं आता कि वो आखिर लड़का यहाँ से निकला कैसे और कहाँ चला गया। वजीर फौरन ही बादशाह के सामने पेश हुआ और पूरा किस्सा बादशाह को सुना दिया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने कहा कि वहाँ के दरोगा के ही हाथ काट दिए जाए और जितने भी सिपाही मौजूद हैं सबकी पीठ पर 5-5 कोड़े लगवाए जाएं। बादशाह को खूब गुस्सा आया और बादशाह ने पूरा दिन किसी से बात न की, यहाँ तक कि अपनी शहजादी बेटी को भी ना देखा। रात को भी टाइम से ही बादशाह अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह होते ही शहजादी अपने वालिद के पास आई और देखने लगी कि उसका वालिद यानी बादशाह बेहद उदास नजर आ रहा है। शहजादी बादशाह के करीब गई और कहने लगी, अब्बा जान आपकी उदासी की क्या वजह है। बादशाह ने जवाब दिया, कल रात वो लड़का उस कैद खाने से भागने में कामयाब हो गया और रात को मेरा ताज भी चुरा कर ले गया। ये बड़ी ही अजीब बात है कि इतने सख्त पहरे के बावजूद भी वो लड़का महल में दाखिल हो जाता है और जो दिल में आता है उठाकर गायब हो जाता है। शहजादी कहने लगी, मेरा ख्याल है कि वो लड़का यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई किस तरह से आपके और मेरे कमरे में दाखिल हो जाएगा। बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि उस लड़के का उस बूढ़े माहीगीर से जरूर कोई ताल्लुक है। लड़के को गिरफ्तार करने के लिए लाजमी है कि उस माहीगीर को बुलाकर यहाँ पर कुछ दिन कैद रखा जाए। लड़का खुद ब खुद ही उसके पीछे यहाँ चला आएगा। लड़का जैसे ही यहाँ पर आए तो किसी सख्त सजा का ऐलान कर दिया जाए। लड़का मजीद गुस्से में हमारे करीब आएगा और फौरन ही लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बादशाह सलामत, ये बहुत अच्छी तदबीर है। बादशाह ने फौरन ही दरोगा को बुलाया और पूरी तदबीर से आगाह कर दिया। दरोगा कहने लगा, उस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उस लड़के को सख्त पहरे में रखा जाए ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। शहजादी ने फौरन जवाब दिया, उस लड़के को रस्सियों में जकड़कर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूँ कि यहाँ से कैसे भागता है। दरोगा ने फौरन ही सिपाहियों को बुलाया और कहा कि उस बूढ़े माहीगीर को गिरफ्तार करके हमारे पास ले आओ। हुक्म की देर थी, सिपाही फौरन ही अपने घोड़ों पर सवार हुए और 1 घंटे में उस माहीगीर को गिरफ्तार करके महल में ले आए। बादशाह ने उस बूढ़े को मेहमान खाने में बड़े ही आराम से रखा, लेकिन पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि बूढ़े माहीगीर की आंखें निकालकर चील कौवों को खिला दी जाए। ये खबर सुन के सारे शहरी ही बड़ा अफसोस करने लगे। लड़के ने जैसे ही ये खबर सुनी तो लड़के को बेहद गुस्सा आया। लड़का दिल ही दिल में सोचने लगा कि मुझ पर जोर नहीं चला तो उस बूढ़े माहीगीर को निशाना बना लिया, लेकिन मैं इन्हें कामयाब ना होने दूंगा। इस रात शहजादी के महल में सख्त पहरा बिठा दिया गया और बादशाह भी भेष बदलकर वक्फे वक्फे से शहजादी के महल के चक्कर लगा रहा था। आधी रात गुजरी थी कि शहजादी के कमरे से एक चीख की आवाज सुनाई दी और पूरा महल शहजादी की कराहट से गूंज उठा। बादशाह, वजीर और सिपाही घबराकर बेतहाशा शहजादी के कमरे की तरफ दौड़ने लगे। कमरे में पहुंचकर सबने देखा कि शहजादी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। बादशाह आगे बढ़ा, शहजादी का सर अपनी गोद में रखा और फौरन ही शाही तबीब को तलब किया। शाही तबीब ने कहा कि अफसोस, शहजादी हमसे बिछड़ चुकी हैं। इसे किसी मूजी सांप ने डस लिया है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। बादशाह ने जैसे ही ये खबर सुनी तो सिसकियां लेने लगा और कहने लगा, या इलाही, ये तूने क्या कर दिया? मेरा कुल सरमाया मेरी बेटी ही थी, मेरी तो कोई और औलाद भी नहीं है। सब ने बादशाह को तसल्ली दी और शहजादी को उठाकर बेड पर लिटाया और साथ ही वजीर की नजर बादशाह के ताज पर पड़ी। वजीर ने कहा कि ये देखिए बादशाह सलामत, आपका ताज भी यहाँ सामने मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि वो शैतान चोर यहाँ पर आया था, आपका ताज रख गया और वही किसी सांप को यहाँ पर छोड़ गया जिसने शहजादी को डस लिया और शहजादी की मौत वाक़या हो गई। बादशाह ने वजीर की बात पर कोई तवज्जो ना दी क्योंकि बादशाह का कलेजा इस वक्त अपनी इकलौती बेटी के गम से फटा जा रहा था। सुबह होते ही यहाँ की मगरूर शहजादी दरिया के करीब शाही कब्रिस्तान में दफना दी गई। इस खबर ने जैसे पूरी रियासत को हिला के रख दिया था। घर घर अफसोस किया जा रहा था।
पूरी रियासत 2 दिन के लिए शहजादी के अफसोस में बंद कर दी गई। हर मदरसे और मस्जिद में शहजादी के लिए कुलखानी और दुआएं करवाई जाने लगी। दूसरे दिन बादशाह अपनी बेटी की कब्र पर गया तो क्या देखता है कि कब्र खुली हुई है और उसके अंदर शहजादी की लाश मौजूद नहीं है। ये देखकर बादशाह फौरन ही बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर बादशाह के मुंह पर छींटे दिए, लेकिन बादशाह का गम से बुरा हाल था। बादशाह वहां पर तमाम लोगों के चेहरे इस तरह देख रहा था जैसे वो उसके लिए अजनबी थे। वजीरों ने आपस में मशवरा किया, बादशाह को साथ लिया और महल में आ गए। शाही तबीबों ने बादशाह का दिल लगाकर इलाज किया और 4 दिन बाद बादशाह के हवास कुछ बहाल हुए। बादशाह को अपनी बेटी के मरने का दुख अलग था, लेकिन इतना भी ना था जितना उसकी लाश गायब हो जाने पर था। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि लाश चोरी करने वाले चोर को तलाश किया जाए। इसलिए वहां तमाम सिपाहियों ने हर तरफ पहरे लगा दिए और सिपाही पूरे शहर में एक जाल बिछाकर बैठ गए। लेकिन वहां पर कोई भी ये बात नहीं जानता था कि लाश का चोर शहर दमश्क से निकलकर दूसरे शहर जा पहुंचा था। वो अपने घोड़े पर इस मैयत को रखे बड़ी ही तेजी से शहर से निकलकर शहर बगदाद में दाखिल हो चुका था, क्योंकि इस चोर को यकीन था कि बगदाद में उसे जरूर पनाह मिल जाएगी। वो तेजी से रास्ता तय कर रहा था, लेकिन उसके जहन में ये फिक्र भी थी कि वो लाश को कैसे छुपाएगा। जब ये चोर बगदाद में दाखिल हुआ तो उसने लाश को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और बाजार जाकर वहां से एक लकड़ी का बहुत बड़ा संदूक ले आया। लाश को इस संदूक में बंद किया और दोबारा से अपने सफर पर रवाना हो गया। रात का वक्त था, यहाँ का दरवाजा भी बंद किया जाने वाला था कि दमिश्क का चोर लाश को लिए वहां पर दाखिल हुआ। वहां पर एक सौदागर मौजूद था। वो कहने लगा, तुमको मेरे यहाँ 3 रोज मेहमान रहना होगा, क्योंकि मैं हर जुमे के रोज यहाँ पर आता हूँ और सबसे आखिर में आने वाले मुसाफिर को अपने घर 3 रोज मेहमान ठहराता हूँ, और खुशकिस्मती से आज के मेरे मेहमान तुम ही हो। दमिश्क का चोर अब ये बात सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसके यहाँ मेहमान ठहर गया तो इसे जरूर लाश के बारे में मालूम हो जाएगा। साथ ही इस चोर को ये ख्याल भी आया कि अगर मैं किसी सराय में जाता हूँ तो वहां पर भी इस लाश का राज तो खुल जाएगा, तो इससे बेहतर है कि मैं इसी सौदागर के साथ इसके घर चला जाता हूँ और इसी का मेहमान बनता हूँ। दमिश्क का चोर सौदागर से मुखातिब हुआ और कहने लगा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे अपने घर मेहमान ठहरा रहे हैं। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि आपने मेरी दावत को कबूल कर लिया है। और उसके बाद सौदागर इस नौजवान को अपने साथ अपनी बड़ी हवेली में ले गया। सौदागर ने इस लड़के को एक कमरे में जा छोड़ा और कहने लगा, इस कमरे में जरूरत का हर सामान मौजूद है, तुम्हारे लिए यही कमरा है। यहाँ पर कोई खिड़की और रोशनदान भी नहीं है, दरवाजा भी ऐसा है कि बाहर का कोई शोर भी तुम्हें सुनाई नहीं देगा। चोर ने चारों तरफ का जायजा लेते हुए कहा कि मुझे आपका ये मोर बहुत पसंद आया है। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें बहुत से कल्ब पुर्जे लगे हुए हैं, जब ये हरकत में आता है तो बहुत अच्छा नाच नाचता है। चोर ने कहा कि क्या मैं इस वक्त इसका नाच देख सकता हूँ? सौदागर कहने लगा, इस मोर के नाचने का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आएगा तो ये खुद ब खुद नाचना शुरू कर देगा, लेकिन ख्याल रहे कि जब ये मोर एक नाच शुरू करे तो तुम हरगिज इसके करीब ना जाना। चोर ने बड़े गौर से इस मोर को देखा और कहने लगा, ये बहुत ही कीमती मालूम होता है, आपने कहाँ से खरीदा है? सौदागर कहने लगा, ये मुझे तोहफे में मिला था। और फिर सौदागर ने एक गुलाम को बुलाया और कहने लगा, अगर खाना तैयार है तो फौरन ही दस्तरखान पर लगा दिया जाए। गुलाम ने कहा कि आका आप तशरीफ ले चलिए, खाना दस्तरखान पर लगा दिया गया है। सौदागर ने चोर को अपने साथ लिया, दोनों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद सौदागर कहने लगा, अब तुम आराम करो, हमारी मुलाकात कल शाम को दोबारा होगी। चोर ने ये सुना तो कहने लगा, क्या आप दिन में यहाँ पर नहीं होते? सौदागर ने कहा कि मैं सुबह सवेरे ही यहाँ से चला जाता हूँ और शाम होते घर आता हूँ। चोर ने सौदागर को अल्लाह हाफिज कहा और अपने कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद इस चोर ने संदूक खोला और शहजादी की लाश निकाली। अपनी जेब से एक रुमाल निकाला
اور جیسے ہی اپنے چہرے کے قریب کیا یہ لڑکا فوراً ہی زمین پر گر گیا اور انسان سے ایک سیاہ ناگ میں بدل گیا۔ پھر اس نے شہزادی کی پنڈلی پر ایک نشان دیکھا اور اپنا منہ شہزادی کی پنڈلی پر رکھ کر وہاں سے زہر چوسنے لگا۔ سارا زہر چوسنے کے بعد وہ ایک کونے میں آ گیا اور مٹی چاٹنے لگا۔ مٹی چاٹنے کے بعد وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا۔ دوسری طرف شہزادی نے بھی اپنی آنکھیں کھول دی اور چور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے ہیں، جلدی سے مجھے پانی پلا دو۔ چور نے شہزادی کو پانی پلایا اور اس کے بعد اسے اس کے پلنگ پر لٹا دیا۔ چور نے شہزادی کو کچھ میوہ کھلایا جس سے شہزادی کے جسم میں کچھ جان آئی تو شہزادی کہنے لگی، تم کون ہو اور اس وقت میں کہاں ہوں؟ چور نے جواب دیا، میرا نام شاہد جمال ہے اور میں دمشق کا رہنے والا ہوں، لیکن اس وقت ہم بغداد میں موجود ہیں۔ شہزادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ آنکھ کھلنے سے پہلے میں ایک خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب بہت ہی بھیانک تھا، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد بھی میں اپنے سامنے وہی کچھ دیکھ رہی ہوں جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا۔ شاہد بولا، آخر تم نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ شہزادی کہنے لگی، میں دیکھ رہی تھی کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے دریا کے کنارے شاہی قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ پھر اچانک قبر کھلی اور تم نے مجھے وہاں سے اٹھا کر سفید گھوڑے پر لاد دیا اور تم بڑی ہی تیزی سے گھوڑا دوڑانے لگے۔ بہت دور نکل جانے کے بعد تم نے کہیں مجھے جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ بہت دیر بعد تم واپس آئے اور مجھے اس صندوق میں لٹا دیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تم ایک ناگ بن گئے ہو اور میرا سارا زہر چوس لیا ہے۔ شاہد غور سے شہزادی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں تو نہ تھی، پھر اسے ساری بات کا علم کیسے ہو گیا؟ شاہد اسی پریشانی میں تھا کہ شہزادی بول اٹھی۔ وہ کہنے لگی، تم مجھے بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو اور اس وقت میں کہاں ہوں، اپنے محل میں ہوں یا کہیں اور ہوں؟ شاہد بولا کہ جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا وہ بالکل حقیقت تھا۔ تمہیں ایک ناگ نے ڈس لیا تھا اور تمہارے والد نے تمہیں قبر میں دفنا دیا، لیکن میں اس بات سے واقف تھا کہ جسے بھی ناگ ڈس لیتا ہے وہ انسان 3 دن تک زندہ رہتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ شاہد بولا، میں دمشق کا چور ہوں، ایک بار تمہارے محل میں ہیرا چرانے گیا تھا، اس وقت میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا۔ شہزادی نے کہا کہ تم سانپ کیسے بن گئے، کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ شاہد نے کہا، میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں، لیکن مرتے وقت میرے والد نے مجھے ایک رومال دیا تھا، اس کی ہوا سے میں ایک سانپ بن جاتا ہوں اور مٹی چاٹ کر میں اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتا ہوں۔ شہزادی نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو شاہد پوچھنے لگا، کیا سوچ رہی ہو؟ شہزادی نے کہا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میری سیلانی روح جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ سب کچھ حقیقت تھا۔ شاہد نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، اب اس خیال کو دل سے نکال دو اور سو جاؤ۔ شہزادی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن صبح ہوتے ہی مجھے میرے ابا کے محل میں پہنچا دیا جائے، وہ میرے جدائی کے غم سے نڈھال ہو چکے ہوں گے۔ شاہد کہنے لگا، اب اپنے ابا حضور کو بھول جاؤ، میں تمہیں اپنے لیے نکال کر لایا ہوں، اب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ شہزادی نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا کہ میں ایک شہزادی ہو کر کسی معمولی چور کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب تم شہزادی نہیں ہو، اور ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہزادی نے ابھی شاہد کی بات کا جواب بھی نہ دیا تھا کہ میز پر رکھا مور ناچنے لگا، بہت پیاری سریلی آواز بھی آنے لگی۔ مور کے پروں میں عجب طرح کے موتی جڑے ہوئے تھے جن کی چمک سے پورا کمرہ روشن ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مور کے پروں سے ایک بہت ہی نایاب موتی زمین پر گر گیا۔ شاہد چاہتا تھا کہ اس موتی کو ہاتھ میں لے کر دیکھے کہ وہ اصلی ہے یا نکلی، لیکن شہزادی نے اسے روک دیا کہ یہ پرائی چیز ہے، اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ شاہد نے کہا کہ میں اسے چرانا نہیں چاہتا، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی، لیکن شہزادی نے کہا کچھ بھی ہو تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ شہزادی کے روکنے پر شاہد نے اس موتی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تھوڑی دیر بعد ناچ بند ہو گیا تو شہزادی بھی سو گئی، لیکن شاہد نہیں سو پا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ سانپ بن کر حویلی کا جائزہ لینا چاہیے کہ سوداگر کی حویلی میں اور کون کون سا قیمتی سامان موجود ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حویلی میں کون کون رہتا ہے۔ شاہد ایک سانپ بن گیا اور رینگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس حویلی میں 20-25 کمرے موجود تھے
और हर कमरे में बहुत ही कीमती और आला किस्म का सामान मौजूद था। ये सब कुछ देखने के बाद ये सांप छत वाले कमरे पर चला गया। छत पर बना कमरा नीचे वाले कमरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पर कोई भी सजावट का सामान न रखा हुआ था, बल्कि हर तरफ इंसानी ढांचे और खोपड़ियाँ लटकी हुई थी। सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था और उस शीशे के सामने एक मेज रखी हुई थी। इस मेज पर एक लैंप रोशन था और वो सौदागर लंबा कोट पहने इस लैंप की चिमनी उठा रहा था। चिमनी उठाने की देर थी कि सामने लगे शीशे से धुआं निकलने लगा और उसमें साफ नजर आने लगा कि वो मोर जो थोड़ी देर पहले ही नाच रहा था और उसके परों से जो मोती गिरा था वो साफ नजर आ रहा था। शाहिद ने जैसे ही ये तमाशा देखा तो वो फौरन ही समझ गया कि ये शख्स कोई सौदागर नहीं बल्कि कोई जादूगर है, और वो सोचने लगा ये बेहतर ही हुआ कि मैंने उस मोती को हाथ नहीं लगाया। और फिर शाहिद रेंगता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। मट्टी चाट कर शाहिद अपनी असली सूरत में वापस आ गया और वहीं पर बिछे एक कालीन पर लेट कर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो शहजादी भी जाग रही थी। शाहिद ने शहजादी को पूरा हाल सुनाया और कहा कि अब हमें यहाँ से रवाना होना चाहिए, वरना ये जादूगर हमें नुकसान पहुँचाए बगैर ना रह सकेगा। शहजादी ने पूरी बात सुनी तो कहने लगी, मैं तो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती, हमें फौरन ही दमिश्क रवाना हो जाना चाहिए। उसने अभी जवाब भी ना दिया था कि वहाँ पर सौदागर आन पहुँचा। जादूगर ने शहजादी को देखा तो कहने लगा, ये कौन है और कब आई यहाँ पर? शाहिद ने जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और डाकुओं के खौफ से मैं इसे एक संदूक में डालकर यहाँ ले आया था। जादूगर खामोश हो गया और मोर के परों से गिरने वाला मोती उठाकर वापस मोर के परों में लगा दिया। शहजादी कहने लगी, अब आप हमें इजाजत दीजिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन सौदागर कहने लगा, अभी नहीं, मैं अपने मेहमान को 3 दिन रखने के बाद ही यहाँ से रवाना करता हूँ। हाँ, अगर तुम्हारी तबीयत इस बंद कमरे में घबरा रही है तो नाश्ता करने के बाद यहाँ के बाग की सैर करना। वहाँ पर बहुत ही अजीबो गरीब चीजें मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद तुम हैरान रह जाओगे। ये कहकर वहाँ से जादूगर रवाना हो गया और दोनों के लिए नाश्ता लगवा दिया। नाश्ते में तरह तरह के पकवान मौजूद थे। शहजादी ने सब चीजों को गौर से देखा और कहने लगी, इनमें से कौन सी चीज ऐसी होगी जिस पर जादू का असर ना हो? शाहिद ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा हूँ। शहजादी ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि नाश्ता ही नहीं करते बल्कि ये सब चीजें छुपा देते हैं। दोनों ने जल्दी से उस संदूक में जिसमें शहजादी को बंद करके यहाँ पर शाहिद लाया था, उसी संदूक में सब चीजें बंद कर दी। शहजादी कहने लगी, अब हम बाग की सैर करने के बहाने यहाँ से भाग जाएंगे। शाहिद को शहजादी की ये बात बहुत पसंद आई। जादूगर आया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, तुम लोग बाग की सैर कर लो, लेकिन यहाँ के किसी भी पेड़ पौधे को हाथ न लगाना। जादूगर वहाँ से चला गया। शहजादी और शाहिद बाग की सैर करने लगे। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हुए कि वहाँ पर मौजूद तमाम फूल पीले रंग के थे और जिस शाख पे ये फूल लगे हुए थे वहाँ पर एक पत्ती भी मौजूद ना थी। दोनों सैर करते करते बारादरी में जा पहुँचे। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आला किस्म के पिंजरे लटके हुए थे और उनके अंदर बहुत ही खूबसूरत जानवर और परिंदे भी मौजूद थे जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। शहजादी खुश होकर बोली, ये परिंदे तो बहुत ही खूबसूरत हैं, मैंने आज से पहले इतने खूबसूरत परिंदे कभी नहीं देखे। शाहिद कहने लगा, जादूगर के लिए इन्हें हासिल करना कौन सा बड़ी बात है। इतने में एक पिंजरे में सफेद परिंदा बोला कि क्या तुम हमारी मदद करोगे? शहजादी बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम तो इंसानों की तरह बातें भी करना जानते हो, क्यों कहो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। परिंदे ने कहा कि हम सब परिंदे और जानवर नहीं बल्कि इंसान हैं। इस जालिम जादूगर ने जादू के जोर पर हमें यहाँ पर कैद कर लिया है। अगर तुम किसी तरह यहाँ के छत पर चले जाओ, वहाँ पर एक कमरा मौजूद है, मेज के सामने एक लैंप रखा हुआ है, उसे रोशन करो और जैसे ही धुआं निकले उस लैंप को तोड़ दो तो हम अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएंगे। परिंदे ने पूछा कि तुम दोनों कौन हो, जादूगर के क्या लगते हो? दोनों ने कहा कि हम जादूगर के कुछ नहीं लगते, हम तो मेहमान हैं। परिंदे ने एक सर्द आह भरी और कहा कि हम भी कभी मेहमान थे, क्या तुमने मोर का नाच देखा है? शाहिद ने कहा, हाँ हमने उस मोर का नाच देखा है, उसके परों से एक बहुत ही कीमती और खूबसूरत मोती भी गिरा था, लेकिन हमने उसे हाथ नहीं लगाया। और आज सुबह जब हमारे सामने नाश्ता रखा गया तो हमने नाश्ता भी नहीं किया बल्कि संदूक में छुपा दिया।
वो परिंदा बोला कि तभी तुम अपनी असली शक्ल में मौजूद हो। अगर तुम वो नाश्ता कर लेते या उस मोती को हाथ लगा लेते तो तुम भी हमारी तरह यहाँ पर पेड़ पौधे या जानवर बन जाते। ये सुनकर दोनों अपने कमरे में वापस आ गए। शहजादी तो सो गई, लेकिन शाहिद छत पर जा पहुंचा। इस वक्त छत पर कोई भी मौजूद ना था, इसलिए आसानी से शाहिद उस कमरे में जा पहुंचा जहां पर वो लैंप मौजूद था। शाहिद ने वहां पर पहुंचकर उस चिमनी को रोशन किया और लैंप को जोर से उठाकर जमीन पर मार दिया और भागता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। वहां पर पहुंच के क्या देखता है कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान से बातें कर रही थी। शाहिद ने इन दोनों को देखा तो शहजादी से पूछने लगा, ये कौन है? शहजादी ने कहा कि मेज पर रखा मोर तो गायब हो गया, लेकिन ये लड़का यहाँ पर आन मौजूद हुआ। इसका कहना है कि जादूगर ने जादू के जोर से इसे भी मोर बनाकर यहाँ पर सजा रखा था। शाहिद ने कहा कि चिमनी के टूट जाने से जादू का असर खत्म हो गया है, अब वो परिंदे भी अपनी असली शक्ल में आ गए होंगे। ये कहते हुए शाहिद उस तरफ गया तो देखा कि वहां से एक लोगों का गिरवा चला आ रहा था। सब ने शाहिद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जादूगर के आने से पहले पहले हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। शाहिद ने सब लोगों से बात की तो शाहिद को इस बात का इल्म हुआ कि वहां पर कैद किए हुए तमाम लोग कुछ तो सौदागर थे, कुछ शहजादे थे, कुछ बादशाह थे। सौदागर क्योंकि माल बेचने के बाद यहाँ पर आराम की गर्ज से आते थे और बादशाह और शहजादे भेस बदल कर यहाँ की सैर को आते और यहाँ के हालात मालूम करने के लिए आते थे। जादूगर ने सबको जादू के जोर से जानवर और फूल पौधों में बदल दिया था और उनका तमाम माल अपने कब्जे में ले लिया था। शाहिद ने सबसे कहा कि सभी लोग हवेली में जाकर अपना अपना सामान समेट लो ताकि किसी को भी कोई नुकसान न हो। सभी लोग हवेली के अंदर दाखिल हुए और अपना अपना सामान तलाश करने लगे। शाहिद ने भी वहां से बहुत सी कीमती चीजें उठाई, अपना संदूक भरा और सभी लोग यहाँ से रवाना हो गए। दरबान चीखते रहे, लेकिन ये लोग तादाद में ज्यादा थे, इसलिए इन्होंने दरबानों की एक न सुनी और शहर से बाहर आ गए। शहर से बाहर निकलने के बाद इन लोगों ने एक जगह खैमे लगा लिए और वहां पर रात बसर करने का इरादा किया। सुबह होते ही सब लोगों ने शहर जाकर बहुत सा माल बेचा और बहुत सी कीमत उसकी वसूल की। शाहिद ने भी बहुत सी अशरफियां, हीरे जवाहरात जो कि उस सौदागर के महल से उठा लाया था, वो बाजार जाकर बेच दिए और बहुत से पैसे ले लिए। दूसरी तरफ जादूगर जब वापस आया तो वहां के दरबानों ने बताया कि आपके मेहमान सुबह ही यहाँ से अपना अपना सामान लेकर रवाना हो चुके हैं। जादूगर घबरा गया और फौरन ही बाग की तरफ गया। वहां जाकर उसने देखा कि वहां पर जो फूल पौधे थे वो अपनी बहार में आ चुके थे और जितने भी परिंदे थे वो अपनी जगह पर मौजूद ना थे, तमाम पिंजरे खाली हो चुके थे। ये देखकर जादूगर के औसान ही खता हो गए और वो भागता हुआ ऊपर वाले कमरे में गया। जादूगर ने देखा कि वहां पर वो लैंप जमीन पर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था और वो चिमनी टूट चुकी थी। जादूगर सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, हाय वो चिमनी जिसे मैंने 10 साल की मेहनत के बाद हासिल किया था। वहां से उठकर वो जादूगर शाहिद और शहजादी के कमरे में गया। वहां पहुंचकर क्या देखता है कि मोर भी अपनी जगह से गायब है और नाश्ते की तमाम चीजें फर्श पर पड़ी हुई थी। अब जादूगर समझ गया था कि ये तमाम तबाही इस लड़के और लड़की की वजह से आई है। जादूगर सोचने लगा, अगर ये नाश्ता कर लेता तो मेरा गुलाम बन जाता, लेकिन इस कम वक्त ने ना तो मोती को हाथ लगाया और ना ही नाश्ता किया, लेकिन मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। ये सोचते हुए वो जादूगर अपने कमरे में गया और नजूमी का भेस बदलकर वापस बाहर निकला। वहां से चलता हुआ खैमों के करीब आन पहुंचा और वहां पर आकर आवाजें लगाने लगा। नजूमी की आवाज सुनकर शहजादी को भी हाथ दिखाने का शौक हुआ और शहजादी ने इस नजूमी को अपने खैमे में बुला लिया। जादूगर शहजादी को देखकर दांत पीसने लगा और सोचने लगा, यही मेरे दुश्मन की बीवी है, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर वो शहजादी का हाथ अपने हाथों में लेकर देखता रहा और फिर जेब से एक डिबिया निकाली और शहजादी को कहा कि इस डिबिया को अपनी आंखों के करीब रखो और जहन में एक सवाल सोच लो। तुम्हारे सवाल का जवाब इस डिबिया में लगे हुए शीशे में नजर आ जाएगा। शहजादी जैसे ही इस डिबिया को अपने चेहरे के करीब ले गई तो उसमें रखी हुई बेहोशी की दवा सांस के जरिए शहजादी के अंदर चली गई और शहजादी फौरन ही बेहोश हो गई। जादूगर ने खैमे से बाहर सर निकाल कर देखा कि इर्द गिर्द कोई है तो नहीं।
फिर इस शहजादी को अपने कांधे पर लटकाया, एक चादर उड़ाई और खेमे से बाहर निकल आया। शाहिद भी इसी वक्त वापस लौट आया और वहां आकर देखा कि खेमा बिल्कुल खाली है और शहजादी खेमे में मौजूद नहीं है। शाहिद ने बाहर निकलकर पास वाले लोगों से पूछा तो वो कहने लगे, अभी थोड़ी देर पहले शहजादी ने एक नजूमी को अपने खेमे में बुलाया था, उसके बाद हमने किसी को भी यहाँ बाहर आते जाते नहीं देखा। शाहिद को यकीन हो गया कि ये नजूमी ही शहजादी को बहलाकर कहीं ले गया है। फिर साथ ही शाहिद को इस बात का ख्याल आया कि ये नजूमी कहीं पीछे के रास्ते से तो नहीं निकल गया। इस ख्याल के बाद शाहिद वापसी के रास्ते पर गया तो उसे वहां पर पैरों के निशान नजर आए। शाहिद जैसे ही इस रास्ते की तरफ रवाना हुआ तो उसे दूर से नजर आया कि वही जादूगर शहजादी को कंधे पर लटकाए एक तरफ तेज तेज चल रहा है। शाहिद ने पहले तो अपनी जेब से रुमाल निकाला और फिर कुछ सोचकर वापस रुमाल जेब में रख लिया और तेज तेज इनके पीछे चलने लगा। जैसे ही शाहिद इस जादूगर के करीब पहुंचा तो जादूगर कहने लगा, खबरदार मेरे करीब ना, वरना जला कर राख कर दूंगा। शाहिद ने कहा, मकार धोखेबाज, फौरन ही शहजादी को कंधे से नीचे उतार। जादूगर ने फौरन ही शहजादी को नीचे दे मारा और अपनी जेब से किसी इंसानी पंजे को निकाल कर कहने लगा, अपनी खैर चाहता है तो वापस चला जा। शाहिद ने कहा, बेहतर है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो एक झाड़ी में जा छुपा और इंसान से नाग बन गया। शाम बनने के बाद शाहिद इस जादूगर के पीछे पीछे चलने लगा और जैसे ही ये जादूगर झुककर शहजादी को उठाने लगा तो सांप ने इस जादूगर की पिंडली पर डस लिया। थोड़ी देर शाहिद इस जादूगर को देखता रहा। पहले तो वो जमीन पर तड़पता रहा और फिर ठंडा हो गया। शाहिद को इस बात का यकीन हो गया कि ये जादूगर खत्म हो चुका है तो उसने पानी के छींटे मारकर शहजादी को होश दिलाया और कहा कि अगर मैं थोड़ी देर और ना पहुंचता तो न जाने ये कम वक्त तुम्हारे साथ क्या करता। शहजादी ने जब पलट कर देखा तो उसे पहचान गई कि ये तो वही जादूगर है। शहजादी कहने लगी, मुझे क्या खबर थी कि ये यही कम वक्त है, ये एक नजूमी बनकर मेरे खेमे में आया था। शाहिद ने कहा कि चलो, जो होना था वो हो गया, अब वापस चलो। जब वो वापस अपने खेमों के पास पहुंचे तो देखा कि सभी लोग अपना अपना सामान बांध रहे हैं। शाहिद ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा सारा सामान बिक चुका है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। शाहिद ने कहा कि हमें ऐसे करना चाहिए कि यहाँ से जाने से पहले यहाँ के बादशाह के पास हाजिर होना चाहिए और उसे सारे हालात से आगाह कर देना चाहिए। सभी लोग शाहिद की बात मान गए और अपना सामान बांधकर बादशाह की तरफ रवाना हो गए। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। बादशाह जब आया तो सभी लोगों ने बादशाह को सारी कहानी सुना दी। बादशाह ने शाहिद को शाबाश दी और अपने पहरेदारों को बुलाकर कहा कि जादूगर की हवेली पर कब्जा कर लिया जाए और जंगल से इस जादूगर की लाश भी उठा ली जाए। बादशाह ने इन सब लोगों को अपना मेहमान रहने पर मजबूर किया और सभी लोग मान भी गए। तीसरे ही दिन बादशाह ने एक नया फैसला सुना दिया कि जादूगर की वो बहुत बड़ी हवेली शाहिद को दी जाएगी, जिसकी वजह से ये सभी लोग आजाद हुए थे और बादशाह को इस वाक़ये की खबर हो सकी थी। जो कुछ शाहिद ने किया था, बादशाह इस पर बहुत मशकूर था। उसका ख्याल था कि शाहिद की वजह से बगदाद एक बदनामी से बच गया है। शाहिद बेशक दमिश्क का चोर था, लेकिन उसकी हमदर्दी, समझदारी और बहादुरी की वजह से शहजादी को उससे मोहब्बत हो गई थी। दूसरी तरफ शाहिद जमाल ने शहजादी को इस वजह से डसा था कि अपने साथ ले जाएगा, इसे सजाएं देगा और इसकी होश ठिकाने आ जाएगी कि गरीबों पर किस तरह से जुल्म किया जाता है। लेकिन साथ रहने की वजह से शाहिद जमाल को भी इस शहजादी से मोहब्बत हो गई थी। 1 महीना यहाँ पर रहने के बाद शाहिद ने कहा कि शहजादी, तुम्हारे वालिद बेहद गम में होंगे, हमें चाहिए कि हम वहाँ पर चलकर उन्हें तुम्हारी खैर खैरियत की खबर दें। शहजादी ये सुनकर बेहद खुश हुई और दोनों ही सफर के लिए रवाना हो गए। बादशाह जो कि गम से निढाल था, उसकी रातों की नींद भी जाती रही थी, ना कुछ खाता था ना पीता था। उसकी इकलौती बेटी थी जिसकी अब लाश तक भी कब्र में मौजूद ना थी। बादशाह बहुत ही सदमे में था, लेकिन अपनी बेटी को सामने देखकर जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई थी। बादशाह ने फौरन ही अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, लेकिन अगले ही लम्हे बादशाह के जहन में यह ख्याल आया कि उसकी बेटी तो मर चुकी है। बादशाह घबरा गया और पीछे हट गया, कहने लगा, मेरी बेटी तो मर चुकी है, तुम कौन हो? शहजादी ने मुस्कुराते हुए बादशाह से कहा कि अब्बा जान, मैं ही आपकी बेटी हूँ। शायद आप इस बात को नहीं जानते
کہ सांप का डसा इंसान 3 दिन तक जिंदा रहता है। मुझे एक सांप ने डस लिया था और ये मुझे मेरी कब्र से निकाल कर कहीं दूर ले गए और मेरा सारा जहर चूस लिया। उसके बाद शहजादी ने अपने वालिद को पूरी कहानी सुना दी। सारा वाकया सुनने के बाद बादशाह ने शाहिद को गले लगा लिया और अपने तख्त पर उसे बादशाह बनकर बैठने के लिए कहा। क्योंकि बादशाह का कोई बेटा ना था, बादशाह ने 1 हफ्ते बाद शहजादी और शाहिद की शादी भी कर दी और पूरी रियासत भी शाहिद के हवाले कर दी। शाहिद ने बहुत ही इंसाफ से ये रियासत भी चलाई और बगदाद की रियासत भी चलाता रहा और मरते दम तक दोनों शहरों को आपस में जोड़े रखा।